بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال المصنف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: قال: باب لا يقال السلام على الله. هذا الباب معاشر المستمعين الكرام عقده المصنف لبيان أن قول القائل في دعائه السلام على الله أمر لا يليق بالله سبحانه وتعالى، لأن لفظ السلام حقيقته السلامة والخلاص والنجاة من الشرور. فإذا قال القائل السلام عليكم فهو دعاء لمن سلم عليه بالسلامة، وطلب له أن يسلمه الله سبحانه وتعالى من كل شر. والله عز وجل هو الملتجأ إليه، المطلوب منه لا المطلوب له، المدعو لا المدعو له، فإنه سبحانه وتعالى غني وغناه مطلق. ومن أسمائه السلام، أي السالم من كل نقص ومن كل تمثيل، بل إن كل سلامة ينالها العباد فهي من فضله سبحانه وتعالى، وهو معطيها وموليها. فلا يصح أن يسلم عليه، أن يقال السلام على الله، بل هو المسلم على عباده، وهو تبارك وتعالى السلام ومنه السلام. أورد رحمه الله تعالى حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا إذا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا السلام على الله من عباده، السلام على فلان وفلان. قوله قلنا السلام على الله من عباده، أي يقولون ذلك في التشهد قبل أن يفرض عليهم التشهد، قبل أن يفرض عليهم التشهد بألفاظه الماثورة عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. فكانوا يقولون قبل السلام يقولون السلام على الله من عباده، ثم يقولون السلام على فلان وفلان، يعنون نفرا من الملائكة، فيعدون ما تيسر لهم من الملائكة بأسماء: جبريل وميكائيل وفلان وفلان، يسلمون عليهم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تقولوا السلام على الله، فإن الله هو السلام. نهاهم وذكر علة النهي: لا تقولوا السلام على الله، أي هذا لا يليق ولا ينبغي أن يقال، لأن الله سبحانه وتعالى هو السلام. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من الصلاة المكتوبة استغفر 3 ثم قال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. قال: لا تقولوا السلام على الله، يعني هذا أمر لا يليق بالله، لأنه هو السلام. فالله هو السلام، السلام اسم من أسمائه، وهو يدل على التنزيه، أن الله منزه عن كل نقص وعن كل تمثيل، وهو الموصوف بكل كمال، المنزه عن كل عيب. وكل سلام فمنه، فهو السلام ومنه السلام. الحاصل أن مراعاة المسلم
تجنب الألفاظ التي من هذا القبيل كله من تمام توحيده وكمال إيمانه وتعظيمه لله سبحانه وتعالى. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya dan juga para sahabatnya serta orang-orang yang setia meniti jalannya hingga akhir zaman kelak. Para pemirsa Roja TV dan juga para pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada, kita masih dalam pembahasan Kitabut Tauhid karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, dan kita masuk dalam bab yang baru, bab la yuqal assalamu ala Allah. Bab tidak boleh dikatakan, ya, tidak boleh berdoa dengan berdoa assalamu ala Allah, keselamatan bagi Allah. Bab ini ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala untuk menjelaskan bahwasanya perkataan seorang hamba tatkala berdoa dengan mengatakan assalamu ala Allah, keselamatan bagi Allah, ini merupakan perkataan yang tidak pantas dan tidak layak bagi Allah, bertentangan dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kalimat salam, ya, makna salam adalah hakikatnya adalah keselamatan. Ya, keselamatan dari keburukan, keselamatan dari kejahatan, keselamatan dari kekurangan, ya. Maka tatkala seorang hamba mengatakan assalamu ala Allah, seakan-akan dia berdoa untuk Allah, dia mengatakan semoga Allah selamat. Seakan-akan artinya demikian. Ya. Dia berdoa agar Allah selamat dari segala keburukan dan dari segala kekurangan, dari segala aib, ya. Ini tidak pantas bagi kita untuk berdoa seperti itu bagi Allah. Kenapa? Karena Allah adalah tempat berdoa, tempat meminta. Bukan kita mendoakan Allah, ya. Bukan kita malah mendoakan untuk Allah, tidak. Tapi Allah tempat meminta, Allah tempat bersandar, Allah tempat berlindung. Bukan kita memintakan keselamatan buat Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala memiliki ghina al-mutlaq, yaitu kekayaan yang sempurna, yang tidak ada kekurangan sedikit pun. Dan di antara nama-nama Allah adalah As-Salam, ya. As-Salam, yaitu Allah Subhanahu wa taala disebut dengan As-Salam, artinya Allah selamat dari segala bentuk kekurangan, tidak ada aib, ya. Semuanya sempurna, ya. Tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan seluruh keselamatan yang didapatkan oleh seorang hamba, segala bentuk keselamatan yang dihadapkan oleh seorang hamba, semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak pantas dan tidak boleh seorang berdoa mengharapkan keselamatan untuk Allah Subhanahu wa taala, karena Allah sumber keselamatan. Bukan kita minta keselamatan buat Allah, tapi Allah yang menyelamatkan hamba-hambanya. Dialah yang adalah As-Salam di antara namanya, dan darinya keselamatan. Dalam bab ini penulis membawakan sebuah hadis dari Ibnu Mas'ud, ya. Beliau berkata wa fi sahih an Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu. Dalam hadis yang sahih dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, idza kunna ma'a Nabi sallallahu alaihi wasallam fi sholati qulna, kalau kami bersama Nabi dalam salat, kami berkata dalam salat kami, assalamu ala Allah min ibadihi, assalam ala fulan. Ya, keselamatan atas Allah dari hamba-hambanya, keselamatan untuk si fulan wa fulan. Ya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang, la taqulu assalamu ala Allah. Jangan kalian berdoa mengatakan keselamatan untuk Allah, fa innallaha huwas salam. Justru Allah itu jelas selamat. Justru sumber keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, dahulu para sahabat waktu salat, sebelum diwajibkan bagi mereka tasyahud, sebagaimana lafal tasyahud yang ma'thur yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita praktekkan sekarang, dahulu mereka tatkala duduk tasyahud, mereka berdoa dengan doa ini, assalamu ala Allah, ya. Mereka mendoakan keselamatan untuk Allah. Kemudian mereka mengatakan assalam ala fulan wa fulan, keselamatan bagi si fulan dan si fulan. Disebutkan yaitu mereka mendoakan meminta keselamatan bagi malaikat. Mereka mengatakan assalam ala Jibril, assalam ala Mikail, ala Israfil, dan malaikat-malaikat mereka sebutkan. Maka Nabi SAW melarang lafal mendoakan keselamatan untuk Allah. Rasulullah SAW mengatakan la taqulu assalam ala Allah. Jangan kalian mengatakan keselamatan untuk Allah. Ini tidak pantas bagi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW melarang, kemudian Rasulullah SAW sebutkan ilahnya. Kenapa dilarang? Kata Nabi SAW, fa inna Allah huwas salam. Karena Allah lah yang
sumber keselamatan. Yang dimintai keselamatan dari Allah, bukan memohon keselamatan untuk Allah. Justru kita minta keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Karenanya Nabi SAW kalau selesai salat fardu, setelah beliau beristighfar astagfirullah setelah salat beliau berdoa dengan mengatakan Allahumma antas salam wa minkas salam tabaraka ya dzal jalali ikram. Artinya ya Allah, engkau adalah salam yang selamat dari segala kekurangan, dari segala aib, dari segala penyerupaan. Wa minkas salam, dan dari engkaulah keselamatan ya Allah. Jadi kita mohon keselamatan dari Allah, bukan kita mendoakan keselamatan untuk Allah. Oleh karenanya yang nama disebut dengan as-salam, di antara nama Allah as-salam yaitu munazzah, yang tersucikan dari segala kekurangan, dari segala penyerupaan, dari segala aib, yang melazimkan kesempurnaan bagi Allah dari segala sisi. Intinya seorang berusaha memperhatikan, seorang muslim perhatikan lafal-lafalnya tatkala berbicara, tatkala berdoa, dia menjauhi lafal-lafal yang sejenis seperti ini. Ya, orang yang menjauhkan doanya atau lafal-lafal dari lafal-lafal yang seperti ini menunjukkan kesempurnaan tauhidnya. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala bab qawlu Allahumma ighfir li in shi'ta. هذه الترجمة معاشر المستمعين الكرام عقدها رحمه الله تعالى لبيان أن هذه اللفظة لا تجوز، اللهم اغفر لي إن شئت، لأنها لفظة تدل على عدم الاهتمام بالمطلوب، وأيضا تدل على فتور الرغبة، وأيضا عدم الاكتراث بالذنوب وخطورتها. اللهم اغفر لي إن شئت، يعني كأنه غير جازم ولا مهتم بالأمر، فلا ينبغي ذلك، بل الذي ينبغي أن يجزم، مثل ما سيأتي معنا في الحديث، ليعزم المسألة، أي يعني لتأتي المسألة جزما، لا أن تأتي هكذا رخوة بفتور وعدم اهتمام بالمطلوب كما يشعره هذا اللفظ اللهم اغفر لي إن شئت، مثله اللهم ارحمني إن شئت، اللهم اهدني إن شئت، أو نحو ذلك. فهذه ألفاظ ينبغي على المسلم أن يتجنبها وأن يأتي دعاءه جزما لا بهذا الفتور. وأورد رحمه الله تعالى الحديث الذي في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقل أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة، فإن الله لا مكره له. قال رحمه الله تعالى وفي رواية لمسلم وليعظم الرغبة، فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه. قوله لا يقل أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، هذا نهي عن هذه الألفاظ، وكذلك ما شاكلها، مثل اللهم اهدني إن شئت، تجاوز عني إن شئت، أو نحو ذلك. قالوا ليعزم المسألة، أي ليأتي بالمسألة جزما وبتحقق رغبة وتيقن إجابة، ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. وقول القائل إن شئت يتنافى مع هذه المقاصد العظيمة والحقائق العظيمة التي ينبغي أن يكون عليها الداعي. قال فإن الله لا مكره له، فلا يليق أن يقيد الاستغفار والرحمة بالمشيئة، بل اللائق بالسائل أن يسأل الله سبحانه وتعالى ويجزم في المسألة. والله عظيم الفضل واسع المن، ولهذا جاء في الرواية الأخرى وليعظم الرغبة، أي الحاجة التي يطلبها من الله، فإن الله لا يتعاظمه ذنب أن يغفره ولا حاجة يسألها أن يعطيها سبحانه وتعالى، بل إنه سبحانه يحب الملحين في الدعاء،
وقوله فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه، لأن عطاءه سبحانه وتعالى كلام، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وعطاؤه واسع. ولهذا لا ينبغي للسائل أن يتعاظم شيئا، بل ينبغي أن يعظم الرغبة، ويعظم أيضا الثقة بالله سبحانه وتعالى، ويعظم الرجاء، فيأتي دعاؤه جزما وبإلحاح وبيقين أن الله لا يرد من دعاه. ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. Kemudian para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk pada bab berikutnya dari kitab tauhid, yaitu bab qauluhu Allahumma ighfirli in syi'ta. Ya, bab tentang perkataan seorang yang berdoa dengan mengatakan, ya Allah ampunilah aku jika kau menghendaki. Ya Allah ampunilah aku jika kau menghendakinya. Judul ini dibuat oleh penulis Syekh Muhammad bin Wahab rahimahullah untuk menjelaskan bahwasanya lafal doa seperti ini tidak boleh, ya. Ya, mengatakan ya Allah ampunilah aku kalau kau menghendaki. Kenapa? Karena doa yang model seperti ini menunjukkan tidak perhatian, tidak serius dalam berdoa. Kayaknya tidak serius memohon ampunan, makanya mengatakan ya Allah ampunilah aku kalau kau berkehendak, kalau enggak juga enggak apa-apa, seakan-akan demikian. Ya, seakan-akan dia tidak berharap untuk diampuni dan menunjukkan malas dalam berdoa. Ya, dan menunjukkan ketidakpedulian terhadap dosa, ya. Orang kalau berdosa mohon agar diampuni, benar-benar berharap, tapi mengatakan tatkala dia berdosa dia mengatakan ya Allah ampunilah aku kalau kau berkehendak, berarti seakan-akan dia tidak peduli dengan dosanya, tidak takut dengan dosanya, ya, tidak khawatir dengan bahayanya dosa. Oleh karenanya seorang tatkala berdoa hendaknya dia serius, ya serius, kemudian menunjukkan dia perhatian terhadap apa yang dia minta, menunjukkan dia berharap dengan apa yang dia minta, ya. Oleh karenanya seorang tatkala berdoa demikian caranya, benar-benar berharap dan serius, ya. Bukan dalam kondisi malas, tidak serius, ya. Kalau dikabulkan tidak apa-apa, tidak juga tidak apa-apa, seakan-akan demikian, ya. Ya, dan doa seperti ini sama seperti seorang berdoa sebagaimana Allah maghfirli in syi'ta, ya Allah ampunilah aku jika kau berkehendak. Sama juga seorang berkata Allahumma arhamni in syi'ta, ya Allah rahmatilah aku kalau kau berkehendak. Allahumma hdini in syi'ta, ya Allah berilah petunjuk kepada aku kalau kau mau, kalau kau berkehendak. Dan yang semasal ini, dan yang semisal-semisal seperti ini. Oleh karena seorang muslim hendaknya menjauhi cara doa seperti ini, yang seharusnya dilakukan oleh seorang muslim setelah dia berdoa, dia serius dan mohon benar-benar berharap agar permohonannya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam bab ini, penulis Syekh Muhammad bin Wahab rahimahullah membawakan sebuah hadis, ya, dalam hadis yang sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaqul ahadukum Allahumma ighfirli in syi'ta. Janganlah salah seorang dari kalian tatkala berdoa dia berkata Allahumma ighfirli in syi'ta, ya Allah ampunilah aku jika kau berkehendak. Allahumma arhamni in syi'ta, ya Allah rahmatilah aku jika kau berkehendak. Liyu'zimal mas'alata, hendaknya dia serius tatkala meminta dan berharap, fa innallaha la mukriha lahu, karena Allah tidak ada yang bisa memaksanya. Para muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yaqul ahadukum Allahumma ighfir li syi'ta, janganlah salah seorang dari kalian berdoa mengatakan ya Allah ampunilah aku jika kau berkehendak, ya Allah rahmatilah aku jika kau berkehendak, ya Allah hapuskanlah dosa-dosa jika kau berkehendak. Ini dilarang, hukumnya dilarang, hukumnya haram. Karena Rasulullah SAW mengatakan la yaqul ahadukum, jangan seorang berkata demikian. Berarti tidak boleh seorang berdoa dengan mengatakan kalau kau berkehendak ya Allah kabulkan, kalau enggak juga enggak apa-apa. Ya. Tetapi kata Nabi SAW, Rasulullah SAW beri solusi, liyu'zimal mas'alah. Dia harusnya serius. Hendaknya dia waktu minta benar-benar serius, tidak menunjukkan semangat dia. Harusnya dia menunjukkan semangat minta, menunjukkan kebutuhannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menunjukkan husnudzan kepada Allah bahwasanya Allah akan mengabulkan, sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kepada Allah dalam kondisi kalian yakin bahwasanya Allah akan mengabulkan doa kalian. Karena mengatakan ya Allah ampunilah aku jika kau berkehendak, ini bertentangan dengan yang harus dimiliki oleh seorang yang sedang berdoa. Ya, seorang berdoa harusnya serius, namanya dia memohon, dia minta, berarti dia harus berharap. Ya, Rasulullah SAW mengatakan fa innallaha la mukriha lahu. Allah tidak ada yang maksa. Kenapa emangnya Allah sulit kalau mau mengabulkan doamu?
sehingga mengatakan, ya Allah kalau kau mau udah kabulkan, kalau enggak juga enggak apa-apa. Enggak ada masalah bagi Allah untuk mengabulkan doa. Ya. Tidak ada masalah, mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang maksa Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya seorang tatkala berdoa, maka dia serius minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Fallahu wasi'ul fadl wal minna. Allah Subhanahu wa taala ya sangat luas karunia-Nya. Allah Subhanahu wa taala sangat luas anugerahnya. Makanya dalam riwayat yang lain wali Muslim, Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Muslim, wal yu'dhimar raghbah, hendaknya dia benar-benar menunjukkan keinginan dia. Jadi dia benar-benar menunjukkan kebutuhannya kepada Allah. Demi orang berdoa seperti itu. Fa innallaha la yata'adhamuhu syai'un a'tahu. Tidak ada yang berat bagi Allah terhadap pemberiannya. Jangan seorang ragu-ragu minta kayaknya ini menyusahkan Allah. Enggak ada yang menyusahkan Allah. Semuanya mudah. Tidak ada yang merepotkan Allah, tidak ada yang maksa Allah, semuanya mudah. Maka tinggal kita bagaimana semangat minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat karunia Allah luas, ya anugerah Allah sangat luas. Bahkan Allah Subhanahu wa taala ya sangat suka dengan al-mulihin, dengan orang-orang yang menunjukkan permohonannya, menangis-nangis, merengek-rengek minta kepada Allah dalam doanya. Ini yang Allah kehendaki. Ya, tidak ada yang berat bagi Allah. Orang punya dosa sebesar apapun, jangan dia mengatakan, ya Allah ampunilah aku kalau kau berkehendak. Kayaknya berat menghapuskan dosa-dosaku karena dosaku terlalu banyak. Tidak ada dosa yang berat bagi Allah untuk diampuni. Semuanya mudah bagi Allah jika seorang hamba mohon pengampunan bagi Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan di sini kata Nabi SAW, kenapa Rasulullah SAW menyuruh kita untuk berharap, ya, serius dalam berharap kepada Allah. Kata Nabi, fa innallaha la yata'adhamuhu syai'un a'tah. Karena tidak ada yang berat bagi Allah pada pemberiannya. Semua pemberian Allah itu karunia Allah, hanya tinggal berbicara. Ya, karena pemberian Allah cuma berbicara. Dalam firman Allah, Allah berfirman, innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Jika Allah ingin memberikan karunia, Allah tinggal ngomong. Ini jadi kun fayakun, jadi maka jadilah. Tidak ada yang berat bagi Allah Subhanahu wa taala, tinggal berbicara maka terjadi. Oleh karenanya tidak pantas bagi seorang tatkala minta dia mengatakan, ya Allah kalau kau mau, kalau enggak juga enggak apa-apa, enggak boleh. Tetapi dia harus serius tatkala memohon. Kemudian dia thiqah kepada Allah, dia percaya kepada Allah bahwasanya Allah akan mengabulkan doanya. Dia berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia melaksanakan sabda Nabi, ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah, berdoalah kepada Allah dalam kondisi kalian yakin dengan pengabulan dari Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya dia merengek-rengek minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya mudah bagi Allah untuk dikabulkan. قال المصنف رحمه الله تعالى باب لا يقول عبدي وأمتي. هذا باب عقده رحمه الله تعالى لبيان النهي عن استعمال هذه الألفاظ، عبدي في حق الذكر وأمتي في حق الأنثى، وذلك لما فيه من إيهام مشاركة الله سبحانه وتعالى في الربوبية التي هي وصفه سبحانه وتعالى، حتى وإن لم يكن الأمر مقصودا، وإنما مراعاة الألفاظ، مراعاة البعد عن الألفاظ التي فيها مثل هذا الإيهام. قال في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقل أحدكم أطعم ربك وضئ ربك وليقل سيدي ومولاي. لا يقل أطعم ربك والمقصود سيدك ومن أنت مملوك له رقيق عنده. لا يقل أحدكم أطعم ربك وضئ ربك، لأن الإنسان مربوب مخلوق لله، فنهي عن هذه الألفاظ التي فيها المضاهاة بهذا الاسم لما فيه من التشريك في اللفظ، فنهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم من باب تحقيق التوحيد وأيضا سد الذرائع. والله سبحانه وتعالى هو رب العالمين، فإذا أطلق هذا اللفظ ربك وضئ ربك أطعم ربك، إذا أطلق هذا اللفظ على غيره شاركه في الاسم، فنهي عن ذلك. حتى وإن لم يقصد القائل
هذا المعنى حتى وإن لم يقصد، لكن نهي عن ذلك حسما لمادة الشرك وبعدا عن هذه الألفاظ. أما الأشياء التي لا تعبد عليها فلا بأس، مثل أن يقول رب الدار ورب الدابة ونحو ذلك. قال وليقل سيدي ومولاي، لأن معنى السيادة أي على من تحته، ولهذا يسمى الزوج سيدا كما في الآية فألف يا سيدها أي زوجها. قال في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم إن ابني هذا سيد. قال ولا يقل أحدكم عبدي وأمتي، عبدي وأمتي، لأن هذه الإضافة مقتضاها العبودية، والمرء عبد لله متعبد لله سبحانه وتعالى، فإذا أدخل الإنسان مملوكه تحت هذا الاسم أوهم التشريك، فقال عبدي وأمتي، فجاء النهي عن ذلك. قال وليقل فتاي وفتاتي، وليقل فتاي وفتاتي، وهذا فيه أن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا منع من لفظ أرشد إلى البديل المناسب، أرشد إلى البديل المناسب الذي لا إشكال فيه ولا إيهام. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pada bab berikutnya, yaitu bab la yaqulu abdi wa amati. Janganlah seorang berkata kepada budaknya dengan mengatakan abdi wa amati, hambaku, hamba laki-lakiku dan hamba perempuanku, ya, tidak boleh berkata demikian. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bab ini, ya, ini saya ulangi, bab ini judulnya bab la yaqulu abdi wa amati. Seorang majikan atau seorang pemilik budak tidak boleh dia berkata kepada budaknya dan mengatakan inilah hamba laki-lakiku dan ini hamba perempuanku, ya. Kenapa bab ini dibuat oleh penulis rahimahullahu taala untuk menjelaskan larangan menggunakan lafal-lafal seperti ini. Ya, kenapa? Karena lafal-lafal seperti ini memberi kesan seakan-akan dia ikut serta atau menyamai Allah dalam masalah penciptaan. Mengatakan hambaku, seakan-akan dia budak itu dia ciptakan secara lafal. Meskipun yang mengucapkan demikian tidak bermaksud bahwasanya hamba budak dia itu dia ciptakan, tentunya tidak, ya. Tuannya tidak mengatakan saya ciptakan budak saya, tidak. Tetapi syariat yang menjaga, bahkan dalam masalah lafal pun harus hati-hati. Meskipun pengucapnya tidak bermaksud, ya. Kalau dia mengatakan budakku, orang jelas itu budak. Tapi kalau dia mengatakan hambaku, seakan-akan ini hamba yang beribadah kepada dia, hamba laki-lakiku, hamba perempuanku. Ini tidak boleh, maka yang benar dikatakan budak laki-lakiku, budak perempuanku. Karena kalau dia mengatakan hamba, seakan-akan dia menyamai Allah dalam masalah penciptaan atau masalah peribadatan. Oleh karenanya, masalah lafal ini penting, syariat memperhatikan masalah ini. Dalam bab ini, penulis membawakan sebuah hadis, ya. Beliau berkata fi sahih an Abi Hurairah, dalam hadis yang sahih Bukhari, ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaqul ahadukum at'im rabbak. Janganlah, hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim, ya. Janganlah salah seorang berkata at'im rabbak, bawakan makanan untuk atau berikan makanan kepada Rabbmu. Waddi rabbak, bawakan minuman buat Rabb, bawakan air buat Rabbmu, ya. Wal yaqul, hendaknya dia berkata sayyidi maulaya wa maulaya, tapi katakan sayyidku, majikanku, ya, bosku misalnya. Ya, ini tidak mengapa, tapi mengatakan Rabbmu ini tidak boleh. Demikian juga wala yakul ahadukum abdi wa amati. Janganlah salah seorang berkata di antara kalian mengatakan hamba laki-lakiku dan hamba perempuanku. Wal yakul, hendaknya dia berkata fataya wa fatati, budak laki-lakiku dan budak perempuanku, wa gulami, ya, budakku. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak boleh seorang mengatakan at'im rabbak, berilah makan kepada Rabbmu, ya. Memang secara bahasa Rabb adalah pemilik, ya. Tetapi tatkala dikatakan Rabb, ya, terkesan seakan-akan
pencipta. Seakan-akan mana pencipta? Dikatakan Rabbmu berarti penciptamu, padahal maksudnya majikannya. Oleh karenanya pernyataan Rabbmu ya, ini secara bahasa meskipun dalam bahasa Arab boleh, namun dilarang karena apa? Seakan-akan maknanya pencipta, dan ini sepertinya menyaingi Allah dalam masalah penciptaan. Oleh karenanya lafal seperti ini tidak boleh, ya. Karena Allah lah Rabbul Alamin, Allah lah penguasa seluruh alam semesta. Maka tidak boleh dikatakan lafal Rabb kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ya. Meskipun pengucapnya tidak bermaksud demikian. Dia mengatakan Rabbmu bukan maksudnya penciptamu, tapi maksudnya majikanmu, tuanmu. Tetapi karena lafal Rabb itu seakan-akan maknanya pencipta, maka dilarang, dan syariat melarang lafal-lafal yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan meskipun pengucapnya tidak bermaksud demikian. Adapun kalau Rabb itu tidak berkaitan dengan manusia, maksudnya kalau kita katakan Rabb engkau, Rabbmu seakan-akan penciptamu, ya. Maksudnya padahal majikan, ini tidak boleh. Ya, tetapi kalau Rabb diidhafahkan, disandarkan kepada selain manusia seperti dikatakan Rabbud Dar, artinya pemilik rumah, Ad-Dar artinya rumah. Misalnya Rabbud Dabbah, pemilik onta misalnya, pemilik kambing, dikatakan Rabbul Ibil, pemilik onta, ini tidak jadi masalah, ya. Tapi kalau mengatakan Rabbmu seakan-akan kesannya pencipta. Tapi kalau dikatakan hanya sekedar Rabbud Dar, pemilik rumah, pemilik onta, maka kesan itu tidak ada. Maka tidak mengapa mengatakan Rabbud Dar, Rabbud Dabbah, ya, Rabbul Ibil dan lain-lainnya. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan wal yakul sayyidi wa maulaya. Rasulullah SAW beri solusi, jangan mengatakan Rabbku, Rabbi, tapi katakanlah sayyidi wa maulaya. Katakanlah tuanku dan majikanku, ya. Karena sayyid, ya, siyadah dalam bahasa Arab artinya yang menguasai yang di bawahnya saja, bukan seluruhnya penguasaan, tapi yang menguasai yang di bawahnya. Seperti majikan, dia menguasai budaknya. Seperti suami menguasai istrinya. Oleh karena dalam Al-Quran suami dikatakan sayyid. Dalam surat Yusuf Allah berfirman fa'alfaya sayyidaha ladal bab. Mereka berdua ketemu dengan sayyidaha, suaminya, di pintu. Demikian juga Rasulullah SAW bersabda tentang Hasan. Rasulullah SAW mengatakan inna hadha ibni sayyidun. Ya, sungguhnya cucuku ini Al-Hasan adalah sayyid, pemimpin. Jadi kalimat Rabbi, ya, majikanku, dengan kalimat Rabbi diganti dengan sayyidi wa maulaya. Kemudian juga kata Rasulullah SAW, wala yaqulu abdi wa amati. Jangan seorang mengatakan hamba laki-lakiku dan hamba perempuanku. Ini seakan-akan majikan tersebut menciptakan hambanya, budaknya. Tapi katakanlah fataya wa fatati wa gulami. Ya, tapi katakanlah budak laki-lakiku, budak perempuanku. Yang itu tidak, kalau ini tidak jadi masalah. Karena mengatakan abdi seakan-akan ada ubudiyah, seakan-akan ada penghambaan, peribadatan. Oleh karena para mirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam syariat lafal-lafal sangat diperhatikan. Jangan sampai seorang mengucapkan lafal-lafal yang mengesankan adanya kesyirikan, padahal meskipun yang pengucapnya tidak bermaksud demikian. Dan di antara petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, metode Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau beliau melarang sesuatu, beliau beri solusi. Kalau Rasulullah SAW larang mengatakan Rabbak, ya, Tuhan, Rasulullah ganti dengan sayyidi wa maulaya. Rabbi dilarang untuk majikan, tapi diganti dengan sayyidi wa maulaya. Ya, kalau seorang majikan mengatakan tentang budaknya abdi wa amati, ya, hambaku dan hamba laki-laki, hamba perempuanku, dilarang oleh Nabi. Nabi kasih solusi, fataya wa fatati wa gulami, budak laki-lakiku dan budak perempuanku. Demikianlah para mirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala kajian kita, ya. Kalau ada yang bertanya kami persilahkan. Jazakumullah khair, kami sampaikan kepada Fadilat Syekh Abdul Razak Fidahullahu ta'ala dan Ustaz Abu Abdul Musin Firanda Adirjah Fidahullahu ta'ala yang telah menerjemahkan. Pendengar dan pemirsa Roja dan Radio Sunnah yang berada kajian kita di kesempatan sore hari ini, silakan bisa bertanya terkait dengan pembahasan ini di layanan pesan singkat kami atau secara langsung di 021 823 6543. Pertanyaan dari pesan singkat kami angkat lebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Fadilat Syekh, terkait dengan pengucapan tahiyat dalam salat, bolehkah kita mengucapkan dengan lafaz sayyidina? Dan apakah ada asal atau riwayat yang sahih terkait dengan hal ini? Jazakallahu khair. أولا لا ريب ولا شك بأن نبينا عليه الصلاة والسلام سيد ولد آدم. قد ثبت في الحديث أنا سيد ولد آدم ولا فخر. هذا أمر لا ارتاب فيه مؤمن. لكن الصحابة رضي الله عنهم لما
قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم عرفنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ أرشدهم إلى أن يقولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. ولو كان إضافة سيد مطلوبة لأرشدهم، لأننا نعتقد أيضا أنه عليه الصلاة والسلام كان ناصحا لأمته، ما ترك خيرا إلا دلهم عليه، لم يبقي خيرا لم يدل الأمة عليه. فلا نزيد على ما علم النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه الكرام. قالوا كيف نصلي عليك؟ قال قولوا اللهم صل على محمد، ولم يقل قولوا اللهم صل على سيدنا محمد. ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم ومن اتبعهم بإحسان يصلون الصلاة الإبراهيمية كما جاءت دون أن يزيدوا عليها شيئا. Yang pertama yang sangat jelas dan tidak diragukan sama sekali bahwasanya Nabi adalah sayyid, pemimpin umat manusia. Ana sayyidu waladi Adam yaumil qiyamati wala fakhr. Kata Rasulullah SAW, aku adalah pemimpin anak-anak Adam dan aku tidak sombong sama sekali. Rasulullah SAW sayyid, ya, pemimpin manusia yang terbaik Nabi SAW. Bahkan beliau sendiri mengatakan saya sayyid. Ya, ini diakui, tidak diragukan bahwasanya Rasulullah SAW sayyid. Akan tetapi para sahabat mereka pernah bertanya kepada Nabi SAW. Mereka berkata, ya Rasulullah, kami tahu bagaimana cara memberi salam kepada engkau, ya, dalam salat. Yang kami tidak tahu bagaimana cara bersalawat kepada engkau dalam salat. Maka Rasulullah SAW mengatakan qulu. Rasulullah SAW memberi bimbingan kepada mereka bagaimana cara bersalawat. Jadi para sahabat bertanya kepada Nabi bagaimana cara bersalawat kepada Nabi dalam salat. Maka Rasulullah SAW menjelaskan bagaimana cara bersalawat dalam salat. Rasulullah SAW dalam tasyahud, Rasulullah SAW mengatakan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, yang dikenal dengan salawat Ibrahimiyah. Ya. Jadi di sini Rasulullah SAW mengatakan Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Allah, curahkan salawat kepada Muhammad. Rasulullah SAW tidak nambah Sayyidina Muhammad. Kalau seandainya dalam salawat disyariatkan dalam salat dalam tasyahud lah maksud saya, bukan di luar salat. Kalau dalam tasyahud disyariatkan penambahan lafal Sayyidina, tentunya Rasulullah SAW akan mengajarkan, karena kita tahu Rasulullah SAW adalah nasih, adalah ansah lil ummah, adalah orang yang sangat ingin kebaikan bagi umatnya. Tidak ada kebaikan sedikit pun yang baik untuk umatnya kecuali Rasulullah SAW akan ajarkan. Apalagi dalam berkaitan dengan salat, Rasulullah SAW pasti ajarkan. Ya, ini pembicaraan kita dalam salat. Di luar salat bebas. Ini dalam salat, ya, Rasulullah SAW tidak menambah lafal Sayyidina. Oleh karenanya para sahabat pun tidak menambah lafal Sayyidina tatkala mereka bersolawat dalam tasyahud di dalam salat. Maka kita mengikuti apa yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jazakumullah khairah. Kami angkat kembali pertanyaan via telepon. Ada Abu Mizan di Jakarta. Silakan, Bapak. Assalamualaikum Pak Ustaz. Assalamualaikum. Ya, afwan ini ya kajian yang lalu nih, masalah pemberian nama. Apakah boleh pemberian nama yang kadang-kadang mengandung penyucian seperti Kalifullah, Bara atau Malikul Amla, itu kan penyucian. Dan apakah boleh juga berkunyah dengan misalnya Al-Hakim gitu Pak Ustaz. Yang satu, yang dua, masalah sabar Pak Ustaz. Sabar itu bisa diusahakan dan bisa lahir dari waktu kelahiran itu, sudah pembawaan itu. Diulang kembali Pak tentang sabar, silakan. Ya, mana yang lebih utama Pak Ustaz? Yang sabar diusahakan atau sabar dari pembawaan? Terima kasih. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua pertanyaan Ustaz. Pertanyaan pertama terkait dengan pembahasan yang sebelumnya tentang nama. Bagaimana nama-nama yang mengandung pensucian diri seperti Khalifullah atau Barra, apakah ini diperbolehkan atau kita wajib untuk menggantinya? أولا ما كان من الأسماء فيه تزكية للنفس فهذا ينهى عنه لقول الله سبحانه وتعالى فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم من اتقى. فما كان من الأسماء فيه تزكية للنفس فإنه ينهى عنه. والنبي صلى الله عليه وسلم غير أسماء من هذا القبيل. وأما الصبر
أيهما أفضل؟ الصبر يتفضل الله سبحانه وتعالى به على من يشاء، ويناله العبد بفضل الله سبحانه وتعالى عليه جل في علاه، وبتوفيق الله سبحانه وتعالى للعبد للمجاهدة على مجاهدة النفس على ذلك، كما يدل ذلك الحديث: ومن يتصبر يصبره الله. ومقام الصبر مقام عظيم في عبادات المرء، وفي تركاته للمحرمات، وفي ما يقدره الله عليه من المصائب المؤلمة، كما ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أن أقسام الصبر 3: صبر على الطاعة، وصبر عن المعصية، وصبر على أقدار الله المؤلمة. Yang pertama mengenai nama-nama yang mengandung rekomendasi diri atau memuji diri, ini dilarang ya. Allah berfirman, "Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa." Janganlah kalian memuji diri kalian, karena Allah lebih tahu mana yang lebih bertakwa di antara kalian. Oleh karenanya nama-nama yang mengandung pujian ini dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun yang berkaitan dengan sabar, mana yang lebih afdal, ya, saya menjelaskan bahwasanya sabar adalah karunia yang Allah berikan kepada yang Allah kehendaki. Jadi dari dua sisi, karunia Allah berikan dari Allah yang Allah berikan kepada hamba yang Allah kehendaki, sementara sang hamba juga berusaha untuk bersabar, ya, dengan bermujahadah melawan hawa nafsunya. Ya, oleh karenanya Rasulullah SAW menggabungkan dalam satu hadis. Rasulullah SAW mengatakan, "Wa man yatasabbar yusabbirhullah." Barang siapa yang berusaha untuk bersabar, yatasabar itu belajar untuk bersabar, yusabbirhullah, maka Allah akan anugerahkan kepada dia kesabaran. Ya, dan sebagaimana kita tahu bahwasanya sabar merupakan kedudukan yang agung dalam agama. Sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah, sabar dalam meninggalkan hal yang haram, dan sabar tatkala terkena musibah yang menyakitkan, ya. Sebagian para ulama menjelaskan model sabar ada 3: sabar dalam ketaatan, sabar dalam menjauhkan diri dari kemaksiatan, dan sabar dalam menjalankan atau dalam menghadapi ujian-ujian dan musibah-musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullah khair. Kami angkat selanjutnya pertanyaan dari pesan singkat dari pendengar kita di Jakarta, dari Bu Wini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Syekh, jika kita ingin berdoa dan doa kita terkabul, maka harus ada rasa harap doa akan dikabulkan dan rasa cemas doa tidak dikabulkan. Yang ingin ditanyakan, bagaimana menggabungkan dua hal ini dalam setiap doa-doa kita agar kita khusyuk dalam berdoa, terlebih bila berdoa sedangkan hati tidak tertuju kepada Allah. Jazakallah khair. Allah subhanahu wa ta'ala لما ذكر الأنبياء في سورة الأنبياء قال في تمام ذكره لهم وشيء من أخبارهم وقصصهم قال إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. وقال سبحانه وتعالى في ذكر عباده الصالحين قال أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. والمسلم مطلوب منه في الدعاء أن يجمع بين الأمرين، الرغبة والرهبة. يدعو الله سبحانه وتعالى وهو راغب فيما عند الله وعنده يقين بأن الله يجيب دعاءه، وراهب لأن الدعاء لعدم قبوله موانع، فإنما يتقبل الله من المتقين، يخشى أن يكون عنده أشياء تمنع وتكون سببا في عدم قبول الدعاء ورده على القائل. والسنة جاءت بالبيان، جاءت ببيان الأسباب، أسباب قبول الدعاء، وأيضا أسباب رد الدعاء وعدم قبوله. فالداعي يجاهد نفسه على السلامة من الموانع
على أيضا تكميل الأسباب، أسباب القبول، وفي دعاء يكون بين الرغبة والرهبة، الخوف والطمع. Saya menjelaskan bahwasanya dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan tentang para nabi. Setelah Allah menyebut tentang sifat-sifat mereka, ya, dalam surat Al-Anbiya Allah mengatakan innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaban. Bahwasanya mereka para nabi, yaitu mereka berlomba-lomba dalam perbuatan kebaikan dan mereka berdoa kepada kami raghaban wa rahaban. Mereka dalam kondisi berharap dan juga khawatir. Ini sifat-sifat para nabi tatkala berdoa. Demikian juga sifat-sifat orang soleh. Dalam Al-Quran Allah menyebutkan ulaika alladzina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasila ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adzabah. Ya, bahwasanya orang-orang soleh itu mereka yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adzabah. Mereka tatkala berdoa mereka itu berharap dengan rahmat Allah dan mereka takut dengan azab Allah, menggabungkan antara pengharapan dan kekhawatiran. Oleh karenanya yang diharapkan dari seorang muslim tatkala berdoa dia menggabungkan di antara keduanya. Dia berharap janji Allah Subhanahu wa taala, berharap dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala, yakin bahwasanya Allah akan mengabulkan doanya. Dalam waktu yang sama dia juga khawatir doanya tidak dikabulkan. Kenapa? Karena doa itu ada sebab-sebab yang bisa menghalangi terkabulkan doa. Ya, dan Allah mengatakan innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah hanya menerima dari orang yang bertakwa. Dia khawatir jangan-jangan ada suatu sebab yang menyebabkan Allah pasti mengabulkan doa, cuma dia khawatir jangan-jangan dia melakukan sesuatu yang menghalangi doa, tapi tetap dia menggabungkan dua tadi. Ada khawatir tidak dikabulkan, tapi dia berharap, yakin bahwasanya Allah akan mengkabulkan. Ya, dan sunnah Nabi SAW ya menjelaskan tentang sebab-sebab dikabulkannya doa dan juga menjelaskan sebab terhalanginya dikabulkannya doa. Oleh katanya seorang yang berdoa berusaha melaksanakan hal-hal yang bisa menyebabkan doanya dikabulkan dan menjauhkan dirinya dari hal yang bisa menghalangi doanya dikabulkan, dan dia menggabungkan antara rogbah dan rohbah. Jazakumullah khair. Kami angkat kembali pertanyaan dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syekh, bolehkah saya berzikir dengan lafaz Allahu Allahu Allah, dan ini saya dawamkan, saya lakukan setiap malam. Jazakallah khair. هذا السائل يسأل عن هل يجوز له أن يدعو بالله الله يكرر لفظ الجلالة الله الله، فيسأل عن هل هذا العمل جائز ومشروع في الدعاء أو لا. والجواب أن الدعوات المأثورة عن النبي صلوات الله وسلامه وبركاته عليه كلها تأتي جمل تامة، كلها تأتي جمل تامة ليس فيها مجرد كلمة تكرر، وإنما هي جمل تامة. فمثلا الله أكبر، سبحان الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم اهدني، اللهم ارزقني، هذه كلها جمل تامة. أما أن يكرر لفظ الجلالة المرات الكثيرة بدون أن يضيف إليه تعظيما أو تكبيرا أو تنزيها أو استغفارا، استغفر الله، أو طلبا اللهم اهدني، اللهم ارحمني، اللهم اغفر لي، فإن هذا ليس من العمل الماثور بل من المحدث، ليس من العمل الماثور بل من المحدث. ولهذا أنصح السائل أن يترك ذلك وأن يشتغل بالدعوات الماثورة عن النبي الكريم صلوات الله والسلام عليه والأذكار الماثورة. فبدل أن يقول الله الله يشتغل بالكلمات الأربع التي أحب الكلام إلى الله. يقول عليه الصلاة والسلام أحب الكلام إلى الله أربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فأنصح السائل أن يترك ذلك وأن يشتغل بالمأثور. ونكتفي بهذا القدر
وأسأل الله عز وجل لنا أجمعين التوفيق والسداد والمعونة على كل خير إنه سميع قريب مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Para pemirsa yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, ini ada yang bertanya tadi mengenai hukum seorang yang dia berzikir dengan mengulang-ulang lafal Allah, 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 Allah seperti itu. Kemudian dia melanggengkannya setiap malam. Apakah hal ini disyariatkan dalam Islam? Saya menjelaskan bahwasanya kalau kita perhatikan zikir-zikir yang diajarkan oleh Nabi, doa-doa yang diajarkan oleh Nabi SAW, semuanya datang dalam kalimat yang sempurna, bermakna kalimat yang sempurna. Artinya ada subjeknya, ada predikatnya sempurna. Ya, bukan hanya sekedar satu kalimat tanpa kesempurnaan. Coba perhatikan zikir-zikir Nabi, Allahu Akbar. Kalau kita artikan Allah Maha Besar, selesai. Kalimat ini sempurna. Kalau Allah saja, kenapa Allah? Allah, 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 kenapa? Tapi kalau Allahu Akbar, Allah Maha Besar, sempurna. Maknanya dipahami. Subhanallah, artinya Maha Suci Allah, dipahami. La haula wa la quwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada upaya, tidak ada perubahan dari keburukan menjadi kebaikan kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Atau orang berdoa, Allahumma rzuqni, ya Allah berilah rezeki kepadaku. Allahumma hdini, ya Allah berilah petunjuk kepadaku. Tapi Allah, Allah, kenapa Allah? Ya, oleh karenanya zikir-zikir dan doa-doa Nabi yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam maknanya sempurna. Ya, adapun hanya mengulang-ulangi Allah, Allah, Allah tanpa ada penyempurnaan maknanya, maka ini tidak dicontohkan oleh Nabi SAW. Ya, tidak ingin mensucikan Allah. Kalau kita subhanallah, mensuci Allah, kita mensucikan Allah. Ya, kalau kita ingin mengagungkan Allah, kita mengatakan subhanallahil azim, maha suci Allah yang maha agung. Atau kita mengatakan Allahu Akbar, ini maknanya sempurna. Atau kita mengatakan Allahumma gufirli, bukan cuma Allah, tapi Allahumma gufirli, Allah ampunilah aku. Berarti ada kalimatnya, maknanya sempurna. Ya. Adapun lafal Allah tanpa ada makna yang sempurna, maka ini tidak dicontohkan oleh Nabi SAW. Bahkan kata Syekh, ini adalah perkara yang baru dalam tata cara berzikir, tata cara berdoa. Maka beliau menasihati kepada yang bertanya, hendaknya sibukkan diri dengan zikir-zikir yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Yang jelas-jelas saja yang dicontohkan oleh Nabi, yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, dan tinggalkanlah cara-cara zikir atau berdoa yang tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW. Demikianlah para hamba yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian kita. Ya, pada kesempatan kali ini semoga Allah mempertemukan kita di kesempatan yang lain dalam ketakwaan, dan semoga kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.